আজকে প্রভু আপনার কনফিডেন্স দেখতে চাইছেন। যদি সত্যি আপনি চাইছেন what your enemy has stolen, যদি আপনি চাইছেন আপনার শত্রু, आपका दुश्मन जो आपसे जो आपकी शांति, आपका अच्छा जीवन, आप बेहतरी का जीवन अगर आपके शत्रु ने चुरा लिया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जरूर अपने सारी चीजों को वापस लेकर आओगे। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. It is good to be in the house of God. Amen. परमेश्वर के घर में रहना और परमेश्वर के घर में पाए जाना क्या ही अति उत्तम बात है। आइए छोटे से गीत को गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे लिए तेरे लिए यीशु आया, मेरे लिए तेरे लिए यीशु आया, मेरे लिए तेरे लिए यीशु आया, हम यीशु के बच्चे हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। अगर आज हमें कोई अपना बच्चा बोले या ना बोले, परंतु परमेश्वर कहता है You are my sons and you are my daughters. Amen. आज परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मेरे संतान हो। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। I want to speak to you in this morning. God will give you back the enemy has stolen. परमेश्वर वो चीज आपको लौटाना चाहता है जिसे आपके शत्रु ने आपसे चुरा लिया है या ले लिया है। Amen. God wants to give you back what your enemy has taken or stolen from you. परमेश्वर आपको वो चीज लौटाना चाहता है जो आपके शत्रु ने आपसे ली थी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। 1 Samuel chapter 30 verse 1. Then it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekite had made a raid on the Nezib and on Ziklag and had overthrown Ziklag and burned it with fire. यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है, वहां लिखा है कि तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकल पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश में और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। वर्स 2 आई एम रीडिंग। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदवाई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर जो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदवाई में चली गई थी। वर्स 4। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। वर्स 5। और दाऊद की दो स्त्री यजरेली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंधुआई में गई थी। यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि दाऊद जो था वो अपने देश में नहीं था। He was not in the city. वो शहर में नहीं था और दाऊद अपने शहर को छोड़कर वो कहीं गया हुआ था। And he was somewhere. आप भी अपने घर को छोड़कर कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाते हो, है ना? आप अपने काम में जाते हो, आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हो,
मे बी और दाऊद फलिस्तियों के पास गया था एंड ही वेंट टू दैट प्लेस। और बाइबल में लिखा है कि दाऊद जब लौटता है, যখন দাউদ রিটার্ন করে নিজের বাড়িতে, ও যখন এসে দেখছে কি এখানে কি হয়েছে, এগুলো শত্রুরা এসে ওদের প্রত্যেকটা নগরকে, নগরের যত লোক ছিল সবাইকে ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে। आग से जला दिया गया पूरा। They put fire, they burned their houses, ওদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেকজনকে নিয়ে গেছে ওই নগর থেকে। Even दाऊद की पत्नी को ले गए वे लोग। The enemy has stolen everything from King David. শত্রু দাউদের প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে গেছে। ওর লোক নিয়ে গেছে, ওর কাছে যা প্রপার্টি ছিল অনেক কিছু নিয়ে গেছে, মেস ছিল নিয়ে গেছে, so many things। তারপরে বাইবেল वर्स 4, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए। Amen। Read in Bengali also verse 4। তখন দাউদ ও তাহার সঙ্গী লোকেরা উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, শেষে রোদন করিতে তাহাদের আর শক্তি রহিল না। আমেন। আর শক্তি নেই, তার মানে এত কাঁদছিল। আপনিও যখন আপনার লাইফে যখন অনেক কষ্ট হয়, আপনার লাইফে যখন অনেক সমস্যা হয়, মেবি আ বিগ ট্র্যাজেডি, you might have cried out, you might have cried out was so loudly, आप इतने जोर से कभी रोए होंगे या रोए होंगे कभी, उसके बाद आपने देखा होगा कि now nothing is coming out, আর কিছু বের হচ্ছে না। and the same thing happened যখন এরা বাড়িতে, যখন বাড়ি ওরা সবাইকে দেখে বলছে কি আমরা যাচ্ছি, আমরা ফিরে আসবো, কিন্তু যখন বাড়ি ফিরে দেখছে কেউ নেই বাড়িতে, স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, যে ঘরটা ঘর নেই, सब आग दिए पूरी दिए से कुछ नहीं है वहां पर, नथिंग इज देयर। एक इंसान को आप कुछ भी कर लो, परंतु अगर एक इंसान के परिवार को अगर आप छू लो तो इंसान खत्म हो जाता है। एक इंसान को आप कुछ भी करो, आप जो भी करना है करो, परंतु अगर किसी के फैमिली, अगर आप मेरी फैमिली को टच कर लो तो कहीं ना कहीं मैं कमजोर हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं वीक हो जाऊंगा। और वही चीज दाऊद के शत्रुओं ने किया। दाऊद के शत्रुओं ने दाऊद के परिवार को छू लिया, उसके घर को छू लिया, उसके जो करीब थे उनको छू लिया, और उन सब को the enemy has stolen everything। শত্রু সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে। আমেন। আজকে আপনিও অনেকবার ভাবেন যে আমার লাইফে সব কিছু ছিল, কে নিয়ে নিয়েছে? আমার লাইফে সব ভালোই ছিল, এই ভালো জিনিস কে নিয়ে নিয়েছে? আমার লাইফে everything was ready for me, but who has stolen? কে চুরি করেছে? Who has stolen my peace? কে আমার শান্তি চুরি করেছে? কে আমার আনন্দ চুরি করেছে? কেন যখন এরা যাচ্ছিল ওরা খুব খুশি খুশি আনন্দে গেছিল, কিন্তু যখন এসে দেখছে কি আমার বাড়ি নেই, আমার ঘর নেই, আমার ফ্যামিলি নেই, কিছুই নেই, কেন শত্রু এসে সব নিয়ে গেছে। हालेलुया। अब बाइबल बोलছে वर्स 4 बोलছে तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए। आमीन। सिर्फ लोग नहीं, आगे कांचे दाऊद कांचे। आमीन। दाऊद भी रो रहा है। बाइबल बताती है वो इतना रोया कि अब उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। That much of pain King David had। और बाइबल बताती है वर्स 5, और दाऊद की दो स्त्री जी यिज्रेली अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंधुआई में गई थी। কেন কি তার ফ্যামিলিও ওরা নিয়ে গেছে। আমেন। আমি জানি না কি আপনার শত্রু আপনার থেকে কি নিয়েছে। The
from our life. আজকে শত্রু আমাদের জীবন থেকে অনেক কিছু নিয়ে নিয়েছে। আমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হবে যে শত্রু সত্যি নিয়েছে আমাদের জীবন থেকে কিনা। আজকে আমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হবে। যখন আপনি রিয়েলাইজ করবেন, ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলবে। আপনি যদি রিয়েলাইজ করবেন না, if you will live a gospel life, nothing is going to happen. I want to encourage you with this word, verse 6. Moreover, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him, for all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord and his God. Bible बताती है, David encouraged himself in the Lord. David যখন দেখলো কি সবাই এইভাবে কাঁদছে, সবাই ভেঙে পড়েছে, একজনাকে তো উঠতেই হবে, একজনাকে তো এনকারেজ হতেই হবে। বাড়িতে যদি সবাই কান্নাকাটি করে, একজনাকে তো সবাইকে শান্ত করতেই হবে। যদি আমাদের বাড়িতে সবাই কাঁদছে, যদি কিছু হয়েছে, একজনাকে একটু স্ট্রং হয়ে বলতে হবে, ঈশ্বর আছে, প্রভু আছেন। আর দাউদও কাঁদছে, দাউদের পরিবার চলে গেছে, দাউদ বড় সংকট में पड़ा था क्योंकि लोग, তারপরে যত লোক ছিল, এবার লোক কি করছে, দাউদকে কি দিচ্ছে, দোষ দিচ্ছে কি তোমার জন্য হয়েছে, তুমি যদি আমাদেরকে যেতে বলতে না, আমরা যেতাম না, আমরা যদি বাড়িতে থাকতাম, এগুলো হতো না। আপনি দেখবেন যখন আপনি সবার যখন ভালো করবেন, আর যখন ওদের জীবনে কিছু খারাপ হয়, ওরা টার্গেট আপনাকেই করবে। যতদিন আপনার থেকে ভালো হচ্ছিল, সব ঠিক ছিল, কিন্তু যেই অল্প কিছু খারাপ যদি হয়ে যায়, আপনি দোষী হয়ে গেছেন। দাউদ এদেরকে এত সুন্দর রেখেছিল, দাউদ এদের জীবনে সবকিছু দিয়েছিল, এভরিথিং ওয়াজ গুড, কিন্তু যেই কষ্ট দেখলো, দাউদকে কি করতে স্টার্ট করলো, ক্রিটিসাইজ, ইভেন মারার জন্য প্ল্যানিং করছে। আমেন। আপনি আপনার লাইফে অনেকজনকে দেখেছেন, আমেন, কি যখন আপনি কারোর ভালো করেছেন, খুব ভালো, খুব ভালো, কিন্তু যদি আপনার জীবন থেকে একটু যদি কোনো প্রবলেম হয়ে গেছে, যদি একটু কষ্ট যদি ওদের জীবনে চলে এসছে, ওরা কি বলবে, ওনার জন্য, তোমার জন্য। Amen. The same thing, the life is very very practical. Amen. আমাদের জীবন very very practical and it teaches us a lot of lessons in our life. আমাদেরকে এই জীবন অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। দাউদ এখানে বলছে, দাউদ খুব সংকটে পড়ে গেছে কি আমি কি করব। দাউদের পরিবারও চলে গেছে, দাউদ কাকে ক্রিটিসাইজ করবে? আমেন। ওরও তো পরিবার, ওর শত্রু নিয়ে গেছে, দাউদ কাকে বলবে? আমেন। অনেকবার এরকম হয় কি আপনি আপনার দুঃখ সবাইকে বলতে পারেন না। হতে পারে আপনাকে অনেকজন দুঃখ বলে, হতে পারে আপনি অনেকের কষ্ট বুঝেন, কিন্তু আপনি নিজের কষ্ট অনেকজনকে বলতে পারেন না। আর এরকমও হয় কি অনেকজন জানে আপনার কষ্ট, কিন্তু আপনার কষ্ট ওদের জন্য কিছুই নয়, ওদের কষ্টই সবকিছু। আমেন। এই যারা দাউদকে ক্রিটিসাইজ করছে, এরাও তো জানে কি দাউদের পরিবার আমাদের পরিবারের সঙ্গেই চলে গেছে, দাউদের কষ্ট হচ্ছে। কেন বাইবেল কি বলছে, আমরা 4 পড়েছি, দাউদও কাঁদছিল আর ওর সঙ্গে যারা ছিল ওরাও কাঁদছিল। আমেন। All they were crying. Amen. Hallelujah. बाइबल में लिखा हुआ वंडरफुल इट इज, यहाँ लिखा हुआ है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु that's the important word, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को क्या किया, स्मरण किया। Amen. He encouraged himself. ও নিজেকে উৎসাহিত করে ও বলল, না আমার প্রভু আছে।
যখন আপনি কিছু হারিয়েছেন, যদি আপনার লাইফে কিছু হয়েছে, যদি দাউদের মতো যদি কোনো ট্র্যাজেডি হয়েছে, if the enemy has stolen anything, I want to tell you, you need to remember your God. Amen. You need to remember your God. आपको अपने परमेश्वर को याद करने की जरूरत है. Amen. बहुत लोग परमेश्वर को याद नहीं करते. There are so many people they do not remember God. সেখানে দাউদ ঈশ্বরকে স্মরণ করলো। আর বাইবেল বলছে ও নিজেকে এনকারেজ করছে। আমি আপনাকে বলতে চাইছি, এরকম লাইফে অনেকবার হবে আপনাকে এনকারেজ করা আপনি কাউকে পাবেন না। আপনাকে নিজেকে উৎসাহিত করতে হবে, আপনাকে নিজেকে এনকারেজ করতে হবে। Amen. Many of the times you will see there are so many people, অনেকজন থাকবে যারা আপনার সঙ্গে আছে, কিন্তু যখন আপনার দুঃখ কষ্ট আসবে, but as a family member, as a head of the family, as a good person, আপনাকে নিজেকে এনকারেজ করতে হবে। Amen. You have to encourage yourself. আর দাউদ কি করলো? নিজেকে উৎসাহিত করছে। আপনি দেখবেন সব সময় আপনাকে এসে কেউ এটা বলবে না, ওকে আমি তোমার সঙ্গে আছি। কেউ আপনাকে এভাবে বলবে না, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, I am with you, you don't worry, you won't get this kind of things, you won't get this kind of opportunity. কিন্তু বাইবেল কি বলছে? দাউদ নিজেকে কি করলো? আজকে যদি আপনার পরিবার আপনাকে উৎসাহিত করছে না, নো প্রবলেম। আমেন। যদি আজকে আপনি যাকে খুব ভরসা করেছেন ও যদি আপনাকে উৎসাহিত করছে না, নো প্রবলেম, ভেঙে পড়বেন না। আমেন। ডোন্ট ফিল ইউ আর অ্যালোন। দাউদ remembered his God and he encouraged himself. Amen. That's the important word. दाऊद ने अपने आप को ही क्या किया? उत्साहित किया। Amen. ও নিজেকে উৎসাহিত করে বলছে আমার প্রভু আছে। Amen. Hallelujah. সবাই কাঁদছিল, সবাই কিন্তু পাথর ছুঁড়ে ওকে মারা প্ল্যানিং করছে, কিন্তু সেই সময় দাউদ কাকে স্মরণ করছে, কাকে মনে করছে? ঈশ্বর। সেই জায়গায় দাউদ এটা ভাবছে নাকি আমি কি করে বাঁচবো, এরা সবাই আমাকে এবার মারতে চাইছে, কিন্তু সেই জায়গায় দাউদ ঈশ্বরকে স্মরণ করলো। Verse 7. और दाऊद ने कहा कि अब मुझे परमेश्वर के पास जाना है। I want to go to near God. मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। Verse 8. और दाऊद ने यहोवा से पूछा। Amen. Verse 8 I am reading. और दाऊद ने किससे पूछा? यहोवा से पूछा। He asked God, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? Amen. Hallelujah. Hallelujah. He asked God. दाऊद ने उन लोगों से नहीं पूछा जो दाऊद को मारना चाह रहे थे। Amen. David didn't ask those people who really wanted to stone him and kill him. दाऊद उन लोगों के पास नहीं गया, मेरे भाई तुम मुझे क्यों मारने पे तुला हुआ है, আমাকে কেন তোমরা মারতে চাইছো, আমারও তো পরিবার চলে গেছে। কিন্তু দাউদ কোথায় গেছে? ঈশ্বরের কাছে। না ডান দিকে গেছে, না বাঁ দিকে গেছে, কোথায় গেছে? Straight. He went to God. Amen. David went to God. दाऊद परमेश्वर के पास गया और दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने यहोवा से पूछा, কি বলছে? Verse 8 read Bengali. First one. তখন দাউদ সদা প্রভুর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দাউদ কার কাছে গেল? সদা প্রভুর কাছে। ও প্রভুর কাছে গিয়ে বলছে, কি বলছে? ওই সৈন্যদলের পশ্চাতে গেলে আমি কি তাহাদের লাগাল পাইব? আমি কি ওদের পিছনে যাব? Amen. Can I go? Hallelujah. David inquired of the Lord and saying, shall I pursue this band? আমি কি এদের পিছনে যাব? Amen. আজকে কতজন আছে যারা প্রবলেমের পিছনে যেতে চাইছে? সবাই প্রবলেম থেকে পালাতে চাইছে, কিন্তু দাউদ কি বলছে? আমি কি এদের পিছনে যাব? Amen.
হালেলুয়া। Hallelujah. আমি কি মৃত্যুর পিছনে যাব? আমি কি কষ্টের পিছনে যাব? আমেন। मैं इनको क्या परेशान कर दूं? আমেন। আমি আমার এই রোগের পিছনে আমি যাব? He is asking this kind of question. কেন সবকিছু ধ্বংস করেছে দাউদের কাছে অল্প লোক, আর দাউদ কি বলছে আমি কি এদের পিছনে যাব? Amen. What an encouragement he got from God. আমি কি যাব? Can I? Shall I? তিনি তাহাকে কহিলেন, তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তারা করিয়া যাও, নিশ্চয়ই তাহাদের লাগাল পাইবে ও সকলকে উদ্ধার করিবে। আমেন। आमीन। और दाऊद कहता है कि क्या मैं इसका पीछा करूं, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? उसके बाद लिखा है क्या उसको जा पकड़ूं? आमीन। क्या बोलता है? क्या बोलता है? उसको जा पकड़ूं। कैसे पकड़ता है आदमी? इसको जा पकड़ूं। हाँ, आप तलवार को बोल रहे हो पकड़ लूं, कट जाएगा हाथ। What David is saying, मैं उनको क्या जाके पकड़ लूं? Amen. এখানে বাইবেল বলছে वो लोग इतने ताकतवर थे, उनके पूरे नगर को खत्म करके उनके लोगों को कैद ही करके ले गए। Huge people, so many people. Amen. মনে রাখবেন শত্রু খুব শক্তিশালী। আপনার শত্রু অনেক শক্তিশালী। নিজের শত্রুকে ভাববেন না কি ও খুব কমজোর আছে। আমেন। কিন্তু দাউদ একটা কথা জানতো, আমার প্রভু সর্বশক্তিমান। আমেন। দাউদ এই কথাটা জানতো কি ঈশ্বর আমার সর্বশক্তিমান। হি ইজ অল পাওয়ারফুল গড। এই কথা দাউদ জানতো। बिकॉज ऑफ दैट दाऊद की बोलছে क्या मैं जो हमारे लोगों को ले गए उनको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा पीछा कर। Amen. You will see that comma. ईश्वर की बोलছে जाओ जाओ পিছনে যাও। Amen. Hallelujah. বাইবেল বলছে যাও পিছনে যাও। No sign, nothing else. ईश्वर की बोलছে जाओ। Hallelujah. उसने उससे कहा पीछा कर। Amen. What a God. What a David. I love this people. দাউদ এখানে প্রবলেমে আছে, সমস্যায় আছে, আর দাউদ বলছে প্রভু আমি কি এদের পিছনে যাব? ঈশ্বর কি বলছে যাও जाओ जाओ। Amen. आज कितने लोग हैं हमारे चर्च में, बहुत कलीसिया में ऐसे कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम में है, समस्या में है, और आज जब आप मेरे पास आते हो मैं आपको बोलता हूँ ठीक है कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। जब बाहर आप निकलते हो आप बोलते हो अरे सर ऐसे बोल दिया ठीक हो जाएगा। खूब इजीली ही सेड एवरीथिंग विल बी ओके। सर जाने ना हमारे कष्ट, पास्टर जी मेरे प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। और यहां परमेश्वर दाऊद को क्या होता है जा वेरी सिंपली ही सेड। ऐसा नहीं बोला दाऊद रुक जा ये स्पेशल वाला तलवार ले, ये वाला फ्रांस भी नहीं बनाया था ऐसा बंदूक, इजराइल के पास भी नहीं है, तू ले और एक गोली मारना सब चले जाएंगे या एक मिसाइल मारना सब खत्म हो जाएंगे। He didn't say anything. उसने क्या बोला? जाओ कैजुअली जाओ। Amen. Hallelujah. God will give you back the enemy has stolen. परमेश्वर आपको वो सब वापस करेगा जो आपका शत्रु आपसे छीना है। क्यों परमेश्वर आपको वापस करेगा? बुक ऑफ पीटर, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজক বর্গ। তোমরা কে আছো? মনোনীত বংশ। यस, तुम कौन हो? तुम चुने हुए हो। आमेन। हालेलुया। আমরা ঈশ্বর আমাদেরকে বেছে নিয়েছে। आमेन। আজকে যদি আপনি বলছেন, अगर आज यहाँ जितने लोग अगर बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, तो याद रखना
परमेश्वर जैसे दाऊद से बात किया था वैसे आपसे भी बात करना चाहता है। जिस तरह दाऊद परमेश्वर को याद करता है और परमेश्वर से बात करता है, उसी तरह परमेश्वर आज के আপনার সঙ্গেও কথা বলতে চাইছে। What Bible says here कि you are a chosen people, amen, तुम चुने हुए लोग हो। इसीलिए परमेश्वर दाऊद से बात करता है। Why? We'll back again First Samuel, यहाँ लिखा हुआ है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूं? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको क्या करेगा, तू निश्चय उसको पकड़ेगा। आमेन, हालेलुया। तू निश्चय उन्हें पकड़ेगा। आमेन। हु इज सेइंग? কে বলছে? কে বলছে? ঈশ্বর বলছে। और निसंदेह सब कुछ क्या करेगा? क्या करेगा? छुड़ा लाएगा। आमेन। सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आई वांट टू एनकरेज यू फ्रॉम दिस वर्ड। যদি আজকে আপনি বলছেন আমার লাইফে আমি এই হারিয়েছি, আপনি বলছেন আমার লাইফে আমি ওই হারিয়েছি, আমি জানি না আপনি কি হারিয়েছেন, কিন্তু প্রভু বলছেন I will give you back. I will give you back. I do not know what you have. What you have. আমি জানি না আপনার শত্রু কি চুরি করেছে আপনার জীবন থেকে, আমি জানি না শত্রু কি নিয়েছে, আমি জানি না। সেই জায়গায় যারা দাউদের সঙ্গে ছিল ওরা গিভ আপ, ওরা বলছে নো, ইট ক্যান নট বি পসিবল। ওরা আমাদের দিকে শক্তিশালী আছে, সেই জন্য ওরা ভাবছে এবার দাউদকে মারি, আমাদের রাগটা বের করতে হবে। আমেন। ওইখানকার লোক বলছে আমরা পারবো না, কিন্তু যখন দাউদ ঈশ্বরের কাছে যায়, ঈশ্বর কি বলে? তুমি পারবে। আমেন, তুমি পারবে, তুমি যাও। Hallelujah. And I will give you back everything. Book of Colossians chapter 2 verse 9 and 10 কি বলছে? For in him all the fullness of deity dwells in bodily form, and in him you have been made complete, and he is the head over all rule and authority. Bible কি বলছে? Wonderful it is कि तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमेन। सारी प्रधानता का, सारे अधिकार का। যদি শত্রু খুবই স্ট্রং, নো প্রবলেম, ঈশ্বর বলছে আমি ওর থেকে শক্তিশালী আছি। আমেন। যদি আজকে আপনার শত্রু আপনার থেকে কি নিয়েছে আমি জানি না, মেবি আপনার আনন্দ নিয়ে নিয়েছে, মেবি আপনার শান্তি নিয়ে নিয়েছে, মেবি আপনার আরাধনা নিয়ে নিয়েছে, মেবি আপনার প্রেয়ার লাইফ নিয়ে নিয়েছে, আমি জানি না কি নিয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর বলছেন যদি তুমি চাইছো আমি পারি। আমেন। যদি তুমি চাইছো আমি পারবো। আমেন। সেই জায়গায় একটা দাউদ শুধু গিয়ে ঈশ্বরকে বলছে প্রভু আমি কি ওদেরকে ধরতে পারি? ঈশ্বর কি বলছে? তুমি পারবে। আমেন। তুমি পারবে, তুমি যাও, তুমি অবশ্যই তুমি সব ফিরিয়ে আনতে পারবে। আমেন। আপনি দেখবেন যখন আপনি পুরো স্ক্রিপচার, পুরো প্যাসেজ পড়বেন, সেখানে আপনি দেখবেন সেখানে বাইবেল বলছে দাউদ ওদের যা ছিল সব ফেরত আনতে পেরেছে। এভরিথিং, এভরিথিং ঈশ্বরকে সবকিছু আবার রিটার্ন করেছেন। আজকে যদি আপনি কিছু হারিয়েছেন, মেবি আজকে এখন কোভিড একটু ঠিক হচ্ছে, এভরিথিং ইজ নরমালাইজিং নাওডেজ, আর আপনি বলছেন আমার 2 বছর আগে আমি অনেক কিছু হারিয়েছি, ঈশ্বর বলছেন আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ ব্যাক হোয়াট ইউর এনিমি হ্যাজ স্টোলেন। আপনার শত্রু কি চুরি করেছে, आई वांट टू गिव यू बैक, मैं आपको वापस करना चाहता हूँ। परमेश्वर ही है जो हमें वापस कर सकता है। आमेन। परमेश्वर ही है। যদি আজকে আপনার জীবন থেকে যদি কিছু চলে গেছে, ঈশ্বর আবার আনতে পারে। দাউদ কি বলছে? দাউদ বলছে প্রভু আমি কি যাব? প্রভু বলছে যা। आमेन। आपने कभी घोड़ा देखा है? घोड़ा, आपने कभी घोड़े के ऊपर आदमी को देखा है? वाह, ये तो मेरे को दिखा है।
आपने कभी घोड़ा देखा है? कितने लोगों ने देखा है? अरे चद्दर से हाथ निकालो सब। कोई ताली भी नहीं मार रहा है। अभी नहीं, वचन में। आमेन। कितने लोगों ने घोड़ा देखा है? ओके, थैंक यू। कितने लोगों ने घोड़े के ऊपर आदमी भी देखा है? कितने लोगों ने घोड़ा चलाते हुए भी देखा है? गुड। साइज में घोड़ा बड़ा है ना आदमी बड़ा है? हाँ, घोड़ा बड़ा है। कंट्रोल कौन करता है? आदमी। किसको? घोड़े को। क्यों? क्यों कंट्रोल कर पाता है? क्यों कंट्रोल कर पाता है? हाँ, दिमाग, बुद्धि और कुछ? हाँ না আমি বলছি ও কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারে? Controlling power? Yes. Come on, it's very easy. You know why? You know? उसका हाथ में लगाम रहता है. The reason is सबसे पहले जो घोड़े के ऊपर बैठता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझसे भी बड़ा व्यक्ति ये घोड़ा है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। आमेन। दाऊद ने परमेश्वर से क्या पूछा? मैं क्या उनको पकड़ूं? दाऊद ये परमेश्वर ने क्या बोला? जा पकड़ ले। आमेन। আপনার শত্রু আপনার থেকে বড় সাইজে অনেক বড়, কিন্তু যদি আপনার ভিতরে ঈশ্বরের কনফিডেন্স আছে আপনি আপনার শত্রুকে কন্ট্রোল করবেন। আমেন। যদি আপনার ভয় লাগছে, আপনার শরীরের জন্য, কষ্টের জন্য, প্রবলেম, আপনি বলছেন আমার শত্রু অনেক বড়। আমেন। আর অনেকবার আমরা বাই সেইং আমরা বলি আমাদের প্রবলেম অনেক বড়, আমার প্রবলেম অনেক জটিল, আমার প্রবলেম অনেক, আমার প্রবলেম কারোর প্রবলেম জানি না, কিন্তু আমার প্রবলেম অনেক বড়। কিন্তু ঈশ্বর কি বলছে? তুমি যাও। আমেন। তুমি পারবে। আমেন। তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে তোমার প্রবলেমকে, তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে তোমার শত্রুকে। কেন? তোমার শত্রু তোমার থেকে যা চুরি করেছে আমি তোমাকে আবার রিটার্ন করতে চাইছি, আমি তোমায় আবার ফিরিয়ে দিতে চাইছি। Only God can return my defense। क्योंकि बाइबल में यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है, परंतु बाइबल बताती है प्रभु यीशु कहते हैं मैं तो जीवन देने के लिए आया हूं। আপনার শত্রু আপনাকে ঘাত করবে, আপনার শত্রু আপনাকে কষ্ট দেবে, আপনার শত্রু আপনার জীবন থেকে শান্তি নিয়ে নেবে, আপনার শত্রু আপনার জীবনে আনন্দ থাকতে দেবে না। কিন্তু বাইবেল কি বলছে? ভার্স 4 যখন আমরা পড়ছিলাম সেখানে দাউদও কাঁদছে আর সবাই কাঁদছে, কিন্তু ভার্স 6 যখন দাউদ ঈশ্বরের কাছে যায় আর ভার্স 8 যখন ও আসে, বাইবেল কি বলছে? দাউদ অলরেডি কনফিডেন্স হয়ে গেছে যে আমি আমার শত্রুকে কন্ট্রোল করতে পারি। আজকে যদি আপনাকে কেউ কন্ট্রোল করছে, যদি আজকে কোনো পাপ আপনাকে কন্ট্রোল করছে, যদি আজকে আপনার রোগ আর ব্যথা যদি আপনাকে কন্ট্রোল করছে, তাহলে আপনি ভুল করছেন। যদি আজকে ঈশ্বর আপনাকে কন্ট্রোল করছে তাহলে একদম ঠিক যাচ্ছেন। আমেন। হালেলুয়া। আপনাকে যদি কেউ কন্ট্রোল করতে চাইছে, মেবি ইওর উইকনেস, মেবি ইওর সিকনেস, মেবি ইওর প্রবলেম, মেবি ইওর ফাইন্যান্স, আপনি বলছেন আমি আর্থিক জায়গায় ভেঙে পড়েছি, কেন এই আর্থিক প্রবলেম আমার জন্য অনেক বড়। ঈশ্বর কি বলছে? যদি তোমার জীবনে কনফিডেন্স আছে তুমি তোমার প্রবলেমকে कंट्रोल करते पारो। आमेन। कंट्रोल योर प्रॉब्लम। आप अपने प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हो मेरे प्रियो। आपका प्रॉब्लम आपसे बड़ा दिखता होगा, परंतु आपके पास, आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो आपका प्रॉब्लम भी आपके सामने झुक जाएगा। दाऊद के पास बस छोटे से झुंड था और दाऊद बोलता है क्या मैं जाऊं? दाऊद के पास छोटा सा झुंड था, few people, maybe few people, और उस few people में भी बहुत लोग दाऊद को ही मारने मांग रहे थे। आमेन। हालेलुया। ওই ভিড়ে দাউদকেই ওরা মারতে চাইছিল, কিন্তু দাউদ কি বলছে? প্রভু আমি কি যাব? দাউদ একবারও বলল না আমরা যাব।
আমেন, হালেলুয়া। দাউদ এটা বলছেন, আমরা যাব প্রভু। দাউদ কি বলছে? আমি যাব। দাউদ, ঈশ্বর আবার উত্তর কি বলছে? দাউদকে কি বলছে? তুমি যাও। 1 to 1 and huge army, amen। आपका शत्रु बड़े होने दो, आपका दुश्मन बड़ा होने दो, आपका प्रॉब्लम बड़ा होने दो, आपकी बीमारी भी बड़ा होने दो, आपका फाइनेंस बड़ा होने दो, कुछ भी बड़ा होने दो, परंतु याद रखना, क्या आप अपने आप को इनकरेज करते हो? डू यू गो टू योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर के पास जाते हो? यदि आप ईश्वर কাছে যাবেন, ঈশ্বর বলবে যাও। প্রভু আমি কি যাব? প্রভু কি বলছেন দাউদকে? যাও, তুমি যাও। হালেলুয়া। কেন বুক অফ কলেশনস আমাদেরকে বলছে কি সব ক্ষমতা যিশুর কাছেই আছে। আমেন। আর উনি কোথায়? আমাদের ভিতরে। আমেন। अगर घोड़ा चाहे तो इस इंसान को पटक के खत्म कर सकता है, परंतु उस बड़े से घोड़े को एक छोटा सा आदमी कंट्रोल करके चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही सबसे पहला चीज कॉन्फिडेंस, আমি পারবো। आमेन। दाऊद के अंदर क्या हुआ? जय प्रभु, कॉन्फिडेंस। আর ওই কনফিডেন্স ঈশ্বর যখন ওর ভিতরে দেখে ও কি বলছে? যাও। আমেন। যদি আজকে আপনার জীবনে যদি এরকম কোনো প্রবলেম আছে আর আপনি বলছেন আমার সবকিছু চলে গেছে, ঈশ্বর বলছে I will give you back. Amen. I will give you. How I will give you back? I do not know. Amen. প্রভু বলছেন আমি তোমাকে কিভাবে দেব আমি জানি না, কিন্তু তোমাকে যেতে হবে। তুমি যখন যাবে সেই জায়গা আমি তোমাকে দেখাবো। আমেন। যদি আজকে আপনি বলছেন প্রভু আমাকে একটা ব্লুপ্রিন্ট দিন, প্রভু তুমি আমাকে একদম বুঝিয়ে দাও এখানে কতদিন থাকবো, এখানে কতদিন থাকবো, এটা কাকে বলবো কি, আপনি জাস্ট যান, তারপরে ঈশ্বর গাইড করবে। আমেন। আপনি জাস্ট এগিয়ে যান, प्रभु আপনাকে कंट्रोलिंग शक्ति देगा, परमेश्वर आपको वो ताकत देगा, परमेश्वर आपको वो हिम्मत देगा, परमेश्वर वो आपको साहस देगा। यू डोंट वरी अबाउट एनी प्रॉब्लम। आपको परमेश्वर ने का वचन कहता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं परंतु प्रॉब्लम के ऊपर कंट्रोल करना है। आमेन, हालेलुया। The last thing I would just want to say and conclude this message here। এখানে দাউদ কি বলছে? wonderful it is, निश्चय उसको तू पकड़ेगा। आमेन। ईश्वर बोलছে निश्चय तू उसे पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमेन। এবার কার কনফিডেন্স এসে গেছে? ঈশ্বরের কনফিডেন্স এসে গেছে। আমেন, হালেলুয়া। ওয়ান্ডারফুল ইট ইজ। এর আগে দাউদের কনফিডেন্স ছিল প্রভু যাবো, তারপরে কার কনফিডেন্স এসে গেছে? ঈশ্বর তুমি নিশ্চয়, तुम सच में तुम जाओ, तुम जरूर कर पाओगे। हालेलुया। আজকে প্রভু আপনার কনফিডেন্স দেখতে চাইছেন। যদি সত্যি আপনি চাইছেন what your enemy has stolen, যদি আপনি চাইছেন আপনার শত্রু, आपका दुश्मन जो आपसे जो आपके शांति, आपका अच्छा जीवन, आपका बेहतरी का जीवन अगर आपके शत्रु ने चुरा लिया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जरूर अपने सारी चीजों को वापस लेकर आओगे। आमेन, हालेलुया। You need to have the confidence। है प्रभु আমি পারবো। आमेन। হ্যাঁ প্রভু আমি পারবো। আমি জানি না আপনার কোন প্রবলেম আপনাকে কি বলছে, আমি জানি না। হতে পারে আপনি বলছেন এই প্রবলেমটা অনেক বড়, কিন্তু আপনি আপনার বড় ঈশ্বরকে দেখছেন না। आमेन। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा था, भीड़ बहुत था, बहुत बड़ा सेना था, परंतु दाऊद ने उस बीच में अपने परमेश्वर को देखा। You have to go to your God। আপনাকে ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। যখন আপনি প্রভুর কাছে যাবেন, ঈশ্বর বলবেন তুমি পারবে। আমেন, হালেলুয়া। আর তারপরে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড বলছে निसंदेह सब कुछ तो क्या करेगा? तो सब कुछ छुड़ा लेगा। एंड यू विल surely rescue all। आमेन। এটা কে বলছেন? সদা প্রভু বলছেন। आज क्या ईश्वर, आज क्या परमेश्वर आपके लिए ये वर्ड यूज कर रहा है? আজকে কি ঈশ্বর আপনার জন্য এই কনফিডেন্স রেখেছেন? surely আমার এই বাচ্চা সত্যি প্রভুর খুব কাজ করবে। surely you will bring your joy again। surely you will bring your happiness again। তুমি তোমার আনন্দ তুমি তোমার লাইফে আবার ফিরিয়ে তুমি আনতে পারবে। আজকে ঈশ্বরের কনফিডেন্স
আমাদের জীবনে দেখতে চাইছেন। আর যখনই আপনার জীবনে এই কনফিডেন্স আসবে, আপনি ওই সব কিছু ঈশ্বর আপনাকে ফিরিয়ে দেবে আপনি যে হারিয়েছেন। আমেন। কেন চোর তো চুরি করে নিয়ে গেছে, জানি না পাবো কি পাবো না, কিন্তু ঈশ্বর কি বলছে, আমি দেব। आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, किसके लिए आता है? चोरी करने। जिसके मन में चोर है वो चोरी करेगा ही। जो चोर है वो चोरी करेगा। कोई चोर है यहाँ? कोई बोले हम कब चोरी किए थे? আমি করেছি, ক্লাস 10 এ চুরি করেছি। कोई बोलेगा यहाँ? बोले আমি চুরি করেছি অনলাইন এক্সাম। দুদিন আগে আমার ছেলের এক্সাম হচ্ছিল অনলাইন, ঠিক আছে, আর একটা ম্যাম জিজ্ঞেস করছে বাচ্চাকে, চিলড্রেন টেল মি হোয়াট ইজ দিস। তো একটা বাচ্চার নাম বললো, ওই বাচ্চাকে বললো এটা কি আছে বলো। তো ওই বাচ্চাটা না ক্যামেরাতে এইভাবে দেখছে, দেখে এভাবে এইভাবে দেখছে। তো টিচার বলছে লুক অ্যাট মি, লুক অ্যাট মি। তুমি কাকে দেখছো? এখানে ফুসফুস করে আওয়াজ আসছে, আর ওখানে হতে পারে কেউ গার্জেন বলতে, আর কেউ অ্যাক্টিং করেও দেখাচ্ছে এই অ্যানিমেল, ঠিক আছে। আর বাচ্চা এভাবে দেখছে, ইয়া চিটিং, ইয়া চিটিং। মানে চিটিংও বুঝতে পারছে না, মানে কি এটা? नर्सरी বাচ্চা কি বুঝবে चीटिंग? আবার ওর चीटिंग এর মানে কি হয়? अभी तो बहुत लोगों को चीटिंग का मतलब नहीं मालूम है ना? बड़े लोगों को भी चीटिंग का मतलब नहीं मालूम है। बड़े लोग चीटिंग एর মানে জানে না, क्योंकि कितने लाइफ से हम लोग चीट कर गए हमको क्या मालूम, हम रियलाइज नहीं करते। तो वो बच्चे को भी नहीं मालूम है कि वो उसका माँ बाप उसको क्या सिखा रहा है, हाँ? चीटिंग। बाइबल में लिखा है चोर केवल चोरी करने आता है। जिसके मन में चोर है वो सिर्फ चोरी करेगा, परंतु बाइबल में क्या लिखा है, यीशु के अंदर क्या था? जीवन, और वो जीवन देने आया है। आमेन। প্রভুর কাছে শুধু জীবন ছিল, উনি জীবন দিতে এসেছেন। আমেন। এখানে সবাই কাঁদছিল, ভার্স 4 সবাই কাঁদছিল, কিন্তু ভার্স 8 बोलছে, ভার্স 8 में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि जा उनको पकड़ ले, क्योंकि मैं तुझे सब कुछ वापस करूंगा। আজ প্রভু আপনাকে বলতে চাইছে, আমি জানি না আপনি 2020 2021 কি হারিয়েছেন। 2022 God want to give you everything what the enemy has stolen। आपके शत्रु ने आपसे जो भी चुराया है, परमेश्वर उसको वापस करना चाहता है। But God wants to see the confidence in your life। Amen। আপনার জীবনে কি কনফিডেন্স আছে? আপনি যদি বলছেন হ্যাঁ আমি প্রভু পারবো, ঈশ্বর বলছে তাহলে চলো আমি তোমায় সাহায্য করব, আমি তোমায় হেল্প করব। আমি জানি না আপনি কোথায় পড়ে গেছেন, ঈশ্বর বলছে দাঁড়াও। আমেন। ঈশ্বর বলছে দাঁড়াও। আপনি বলছেন আমি কি হাঁটতে পারবো? প্রভু বলছে তুমি পারবে। আমেন। আজকে প্রভু বলছে তুমি পারবে। What your enemy has stolen, God wants to give you back। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें वापस कर सकता है, परमेश्वर ही है जो हमें वापस कर सकता है। আমাদের চার্চে একটা ভাই, একটা ফ্যামিলি আছে। ওই ফ্যামিলি একদিন আমাকে বলে, অনেক দিন আগে, মেবি 3-4 বছর আগে আমাকে বলল যে আমরা অনেক কষ্টতে আছি, অনেক প্রবলেমে আছি, আমাদের এই প্রবলেম ওই প্রবলেম। ইভেন ওরা এইভাবেও বলেছে কি আমাদের খাওয়াও থাকে না ঠিকভাবে। কেন আগে আমাদের এত সুন্দর জীবন ছিল, আমাদের বাড়িতে 3জন কাজ করত, কিন্তু এখন এরকম হয়ে গেছে যে আমরা যদি কোনো বাড়িতে গিয়ে কাজ করে আসি, আমি বলি আরে এরকম অবস্থা কি করে হলো? তো দে সেড দ্য প্রবলেম। আমি প্রার্থনা করার পর বললাম গড উইল হেল্প ইউ, ডোন্ট ওয়ারি। ঈশ্বর আপনার সাহায্য করবে। গড উইল গিভ হিজ কম্প্যাশন। প্রভু নিজের দয়া আপনার উপরে দেবেন। স্টিল ওই পরিবার আমাদের চার্চে আসে। নাও দে আর ভেরি ভেরি গুড। ঈশ্বর ওদেরকে অনেক আশীর্বাদ করেছে, প্রভুদের জীবনে অনেক অনুগ্রহ দিয়েছেন। আবার ওনার বাড়িতে কাজের বউ এসে কাজই করে, আর ওরা বাইরেই কাজ করে। এবার
I am telling you, when you will have the confidence कि ईश्वर আমার জন্য আছেন, ঈশ্বর বলছেন আমি তোমার জন্য থাকবো। আমেন। যদি আপনি বলবেন আমার শত্রু সব নিয়ে গেছে, ঈশ্বর কিছু করতে পারবে না, তাহলে ভুল। আমেন। যদি আজকে আপনি বলতে চাইছেন হ্যাঁ প্রভু আমি কি পিছনে যাব, প্রভু বলছেন যাও। आमेन, हालेलुया। अपने प्रॉब्लम से नहीं डरना, अपने बीमारी से नहीं डरना, अपने कष्टों से नहीं डरना, परंतु अपने कष्ट और प्रॉब्लम के ऊपर कंट्रोल करना। आमेन, हालेलुया। मेरा प्रॉब्लम डिसाइड नहीं करेगा मैं कब रोऊंगा। आमेन। मेरी बीमारी डिसाइड नहीं करेगी मैं कब रोऊंगा, परंतु मेरा परमेश्वर डिसाइड करेगा मैं कब हंसूंगा और मैं कब रोऊंगा। आमेन। मेरे जीवन में अगर कोई कंट्रोल करे तो मेरा परमेश्वर को करना है। आमेन। যদি আমার লাইফে যদি কেউ কন্ট্রোল করে, ঈশ্বর করবে, মানুষ করবে না। আমেন। আমার প্রবলেম করবে না, সদাপ্রভু করবেন। আর যখন ঈশ্বর কন্ট্রোল করবেন, আপনি একাও থাকুন অসুবিধা নেই, আপনি একা অনেকের জন্য ভারী পড়বেন। आप बहुतों के लिए भारी पड़ेंगे, बहुतों के लिए भारी पड़ेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर इस साल the year of increase, God will increase your life, God will increase your joy। परमेश्वर आपके आनंद को इस साल बढ़ाएगा, परमेश्वर इस साल आपके जीवन में अद्भुत आशीष देगा। प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ेगा इस साल। दाऊद अकेला परमेश्वर के पास गया, वो सोचा क्या वो अकेला था? नहीं, दाऊद के संग उसका परमेश्वर खड़ा था। आमेन। आज के আপনি বলছেন এটা কি সম্ভব? এটা কি সম্ভব? 2 বছর আমার যা লস হয়ে গেছে ঈশ্বর কি ফিরিয়ে দিতে পারেন? প্রভু বলছে তুমি পারবে। আমেন, হালেলুয়া। বাইবেল কি বলছে? তুমি পারবে, কেন ওই ক্ষমতা আমি তোমাকে দেব। आमेन। अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को खोया है, प्रभु आपको वापस देना चाहता है। अगर आपने अपने क्लाइंट को खोया है, परमेश्वर आपको वापस देना चाहता है। अगर आपने अपने नौकरी को खोया है, तो जो शत्रु ने आपसे चुरा लिया था, परमेश्वर आपको वापस करना चाहता है। इस साल मैंने आपको कहा है यू गिव इंटरव्यू। आप इस साल जहां भी हो, जितने बड़े जगह हो सकता है यू आर नॉट एलिजिबल। आप हो सकता है कि आप काबिल नहीं हो उस ऑफिस के लिए, हो सकता है आप उस पोस्ट के लिए काबिल नहीं हो, और आप बोलते हो कैन आई गिव इंटरव्यू, क्या मैं यहाँ इंटरव्यू दूं? गिव इंटरव्यू, गॉड विल गिव यू द ब्लेसिंग्स। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गो अहेड। बाइबल में दाऊद ने क्या कहा? प्रभु मैं क्या जाऊं? ईश्वर की बोलছে যাও, তুমি পারবে। আমেন, হালেলুয়া। তুমি পারবে করতে, তুমি যাও। প্রভু আমি বিজনেস স্টার্ট করব, আমি কি পারবো? আরে তুমি পারবে, তুমি যাও। আমেন, হালেলুয়া। দাউদ কে ঈশ্বরকে তুমি তো পারবে, তুমি যাও, তুমি পারবে। কেন? আমি নিশ্চয় বলছি তুমি পারবে। আমেন। What Bible says, the last word is very very powerful. Surely, hallelujah, तुम सच में सब कुछ लेकर आओगे। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपने आप को दुर्बल नहीं समझना है, अपने आप को असहाय नहीं समझना है, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को ही नहीं, आपको भी चुना है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हो और जितने लोग ऑनलाइन हमें देखोगे, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि यू आर अ चोजन पीपल। आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। হালেলুয়া। যদি আপনাকে কেউ বলছে তুমি পারবে না, নো প্রবলেম। যদি কেউ আপনাকে দোষ দিচ্ছে, তোমার জন্য প্রবলেম হয়েছে, তোমার জন্য আমার এই কষ্ট বেড়ে গেছে, তোমার জন্য আমি কাঁদছি, নো প্রবলেম, ইউ গো টু গড। আপনি ঈশ্বরের কাছে যান, ঈশ্বর আপনাকে কিছু বলতে চাইছেন। আমেন, হালেলুয়া। যদি আপনি বলছেন আই ক্যান নট ডু দিস স্টাডিজ, আমি এই হায়ার স্টাডিজ করতে পারবো না, আমি কি পারবো? আমার কাছে তো ক্ষমতা নেই। ঈশ্বর কি বলছে? তুমি পারবে। You can. Hallelujah. Hallelujah. I pray कि हमारे चर्च से IAS निकलना चाहिए, IPS निकलना चाहिए हमारे चर्चों से। ये नौजवान गवर्नमेंट में बड़े बड़े जगह में जाना चाहिए। आज हमारे बच्चों को वो सारे जगह में जाना चाहिए। मेरे प्रियो, if you are thinking it is not going to, it is going to happen। Amen.
দাউদ একা বলছে আমি কি পারবো, তুমি পারবে। आमेन। আমি কি ওদেরকে ধরে নেব, আমি उसको क्या पकड़ ले, प्रभु बोलता पकड़ ले। कबड्डी हो रहा है क्या? आमेन। इट्स वेरी इजी যখন আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকবেন। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहो आपके लिए हर एक काम आसान है, और अगर आप परमेश्वर से दूर रहो तो हर एक काम बहुत बड़ा है। जब तक ওরা একসাথে কান ছিল ওর শত্রু অনেক বড় ছিল, কিন্তু যে ঈশ্বরের কাছে এসেছে ওর শত্রু ছোট হয়ে গেছে। आमेन। आप जितना परमेश्वर से दूर रहोगे आपका प्रॉब्लम बड़ा होगा, और जैसे ही प्रभु के करीब आओगे आपका प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में रहेगा। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम गाएंगे जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। God will give you back the enemy has stolen. परमेश्वर वो सारी चीज आपको लौटाना चाहता है जो आपके शत्रु ने आपसे चुरा लिया है। अगर चोर खुद से आपको लौटाने मांगे तभी आपको वो सामान मिल सकता है, परंतु परमेश्वर चोर का गारंटी नहीं लेता है, परंतु प्रभु आपको देने का गारंटी लेता है। What a great God we have! परमेश्वर ने दाऊद को ये वादा नहीं किया कि तुम्हारे शत्रु
तुम्हें देंगे, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को ये वादा किया, I will give you back. Hallelujah. What a great God we have. God wants to see your confidence. God wants to see the heartbeat of yours. आपके हृदय की धड़कन को सुनना चाहता है। Hallelujah. Thank you Jesus. যদি আজকে আপনি বলছেন প্রভু আমার প্রবলেম অনেক বড়, যদি আপনি বলছেন প্রভু আমার সমস্যা অনেক বড়, প্রভু আমার প্রবলেম এরকম হয়ে গেছে আমি পারছি না প্রভু, আমি জানি আপনাদের এরকম অনেক কষ্ট আছে, যে কষ্টতে আপনি কাউকে বুঝাতেও পারছেন না, আপনার কষ্ট এত কি আপনি কাউকে কিছু বললে মনে হয় সবাই ভাবে এই সবসময় নিজের কষ্টই বলে, এই সবসময় নিজের প্রবলেম বলে। অনেক লোক এটাও ভেবে নিয়েছে আপনি শুধু এই মিথ্যে কথা বলেন, কিন্তু আপনি আপনার কষ্ট কাউকে বুঝাতে পারছেন না। আপনি আপনার চোখের জল যে ফেলছেন কাউকে प्रकाश करते पारছেন না। आप अपनी समस्या, अपने कष्टों को किसी को समझा नहीं पा रहे हो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है दाऊद इतना रोया, उसके बाद अब रो ही नहीं पा रहा था, आंसू नहीं निकल रहे थे, आंसू सूख गए थे। मेरे प्रियो, जब आज आप अगर कहीं भी चलते चलते थक गए हो, अगर आप किसी के पीछे भागते भागते थक गए हो, अगर आप किसी की मदद मांगते मांगते थक गए हो, अगर आप किसी की सहारा लेते लेते थक गए हो, तो वे लोग भी थक गए थे, पर उनमें से एक जन ऐसा निकला जो प्रभु के चरणों में पहुंच गया। क्या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के चरणों में वापस आना चाहते हो? क्या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के चरणों में आकर बैठकर बोलना चाहते हो कि प्रभु क्या मैं जाऊं, प्रभु क्या मैं जाऊं, प्रभु क्या मैं कि जाऊं, परमेश्वर क्या मैं जाऊं? और उसके बाद परमेश्वर का उत्तर यही आएगा, हाँ जा। प्रभु क्या मैं उनको पकड़ूं, प्रभु क्या मैं उनको कंट्रोल में ला दूं, न सिर्फ अपने चीजों को ले लूं। उसके बाद प्रभु कहता है जा पकड़ ले। हालेलुया। Go and catch them, because book of Colossians says all authority and all the power Jesus is having, सारे संसार का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। डोंट डिस्करेज, निराश मत हो जाइए। आज आइए हम अपने आप को इनकरेज करें। आंसू नीचे के उत्साहित करी दाऊদের মতো আর বলি হ্যাঁ প্রভু, yes oh God, yes my Jesus, আমি আমার প্রবলেমকে কন্ট্রোল করব প্রভু। আমার শত্রু দেখতে অনেক বড়, আমি ওর থেকে অনেক ছোট দেখতে, আমার প্রবলেম এত বড় মনে হয় আমি আর পারবো না। जाइंटेर मतन एत बड़ो प्रॉब्लम, इतना बड़ा समस्या मेरे लाइफ में है, मेरा परिवार टूट गया है प्रभु, मेरा घर बिखर गया है प्रभु, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है प्रभु, मुझे लोग छोड़कर चले गए हैं प्रभु। उसके बाद भी प्रभु कहता है I will give you back, I will give you back, I will give you back। उसके बाद भी प्रभु कहता है मैं तुझे लौटाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।
आइए हम परमेश्वर के चरणों में आए। जिस तरह दाऊद प्रभु के चरणों में आता है और कहता है, आज हम भी कहें, आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। अपने इस प्रॉब्लम में भी अगर आप लोगों के दरवाजे खटखटाते हुए थक गए हैं तो आइए प्रभु के पास। हालेलुया। আমাদের প্রবলেম, আমাদের কষ্টের মধ্যেও প্রভু তোমার চরণে এসে তোমার জন্য স্তুতি এনেছি, তোমার জন্য প্রশংসা এনেছি, তোমার জন্য মহিমা এনেছি প্রভু। হতে পারে শত্রু আমাদের থেকে সবকিছু চুরি করে নিয়ে গেছে, सब ले लिया प्रभु शत्रु ने, परंतु हम तेरे चरणों में आए। कितने लोग आज दाऊद की तरह अपने आप को उत्साहित करके प्रभु के चरणों में आना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के चरणों में आना चाहते हैं? কতজন ঈশ্বরের চরণে আবার আসতে চাইছেন, আবার আপনি বলতে চাইছেন, হ্যাঁ প্রভু আমার প্রবলেম অনেক বড়, কিন্তু আমি জানি এই প্রত্যেক প্রবলেমের উপরে যিশু তুমি রাজ করো প্রভু। आए आप चुने हुए हो,
चरणों में लेकर हम स्तुति आए तेरे चरणों में लेकर हम हालेलुया 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 প্রভু তোমার ধন্যবাদ প্রভু তোমার প্রশংসা করি প্রভু তোমার গৌরব করি প্রভু তোমার আরাধনা করি প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু তোমার কাছে ধন্যবাদ সহকারে আসি প্রভু তোমাকে আমরা ধন্যবাদ দিই প্রভু সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু যা তুমি করেছো প্রভু আমাদের জীবনে প্রভু যা করবে প্রভু সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু কেননা তুমি ধন্যবাদের যোগ্য ঈশ্বর প্রভু তুমি প্রশংসার যোগ্য ঈশ্বর প্রভু কেননা প্রভু তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু তোমার হাতেই কন্ট্রোল তোমার হাতেই পাওয়ার প্রভু তোমার হাতেই শক্তি প্রভু আর তাই রাজা দাউদ সেটা জানতো প্রভু যে তাকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে প্রভু তাকে যদি কেউ উদ্ধার দিতে পারে প্রভু ওটা তুমি প্রভু সে যা হারিয়েছে তাকে যদি কেউ ফেরত দিতে পারে প্রভু ওটা তুমি প্রভু কোনো মানুষ নয় প্রভু প্রভু তোমার ধন্যবাদ প্রভু তোমার বাক্যের জন্য প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু আমরাও যেন প্রভু দাউদের মতো রাজা দাউদের মতো প্রভু তোমার দিকে নজর করতে পারি প্রভু সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে প্রভু সমস্ত বাধাকে প্রভু সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে প্রভু আমাদের দৃষ্টি যেন তোমার দিকে থাকে প্রভু আমরা যাই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে যাই না কেন প্রভু আমরা যতই কষ্টের মধ্যে থেকে যাই না কেন প্রভু যদি তুমি আমাদের সাথে থাকো প্রভু যদি আমরা তোমাকে খুঁজতে পারি প্রভু যদি আমরা তোমার চরণে আসতে পারি প্রভু আমরা আবার উঠবো প্রভু আমরা আবার দাঁড়াবো প্রভু আমরা আবার আশীর্বাদ পাবো প্রভু কেন যখন তুমি কিছু নাও প্রভু তুমি তার থেকেও বেশি কিছু দেওয়ার ঈশ্বর প্রভু যখন আমরা কিছু হারাই প্রভু তুমি আমাদের জন্য ভালোটা রেখেছো প্রভু কেন তোমার বাক্য বলে চোর আসে চুরি করতে হত্যা বিনাশ করতে প্রভু কিন্তু তুমি এসেছো যিশু যেন আমরা জীবন পাই উপজয় পাই প্রভু তুমি জীবন দাতার ঈশ্বর প্রভু তুমি জীবন দেওয়ার মালিক প্রভু তুমি আশীর্বাদের ঈশ্বর প্রভু তুমি চাও আমরা যেন জীবনকে উপভোগ করি আনন্দ করি প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু তাই প্রভু আজকে এই ঘরেতে তোমার ভবনেতে আমরা যারা যারা উপস্থিত আছি প্রভু আমরা যদি যা কিছু হারিয়েছি প্রভু আমরা জানি প্রভু তুমি আছো তুমি সঙ্গে আছো আর আমরা এগিয়ে যাব তোমার নামেতে প্রভু সমস্ত বাধাকে পার করে যিশু তোমার নামেতে এগোবো প্রভু কারণ তুমি তোমার অভিষেক আমাদের উপর দিয়েছো প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার প্রশংসা তোমার গৌরব করি প্রভু প্রভু আমরা আমাদের জীবনকে তোমার হাতে সঁপে দিই প্রভু আমরা তোমার চরণে আসি নিজেদেরকে নত নম্র করি প্রভু আমরা নিজেদেরকে ঝুঁকাই প্রভু আমরা সমর্পণ করি সমস্ত কিছু প্রভু কারণ আমরা যখন সমর্পণ করি প্রভু তুমি আমাদেরকে আরো কাছে তুলে নাও প্রভু আরো 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 প্রভু তোলো প্রভু আরো আরো আশীর্বাদ করো প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু আমাদের মণ্ডলীকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু এই ভবনেতে প্রভু আমরা যতজন দাঁড়িয়ে আছি প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই হৃদয় থেকে প্রভু কেন ওটা তুমি প্রভু আমাদেরকে বেছেছো আমাদেরকে ডেকেছো প্রভু আমাদেরকে মনোনীত করেছো প্রভু প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু যারা যা কিছু কষ্ট নিয়ে এসেছে প্রভু বোঝা নিয়ে এসেছে প্রভু যন্ত্রণা নিয়ে এসেছে প্রভু ও প্রভু তুমি তাদের কষ্টকে নাও প্রভু তুমি প্রত্যেকের যন্ত্রণাকে চোখের জলকে মুছিয়ে দাও প্রভু
আশীর্বাদ করো। প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের মণ্ডলীকে তুমি আরো বৃদ্ধি দাও প্রভু, আরো নতুন নতুন আত্মায় ভরো প্রভু, এবং আমাদের মণ্ডলী যেন সত্য ও আত্মায় আরাধনা তুমি কারীদের খুঁজছো প্রভু, আমরা যেন সত্য ও আত্মায় তোমার আরাধনা করতে পারি প্রভু, কাউকে দেখানোর জন্য নয়, কারোর নামের জন্য নয়, যিশু তোমার নামের জন্য প্রভু। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে প্রভু আমরা একসাথে তোমার আরাধনা করতে পারি প্রভু, তোমার সেবা করতে পারি প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, এই মণ্ডলীকে তুমি আরো ভরো, আরো দাও প্রভু। তোমার কাছে যাচনা করি কারণ তুমি বলেছো আমার কাছে চাও আমি তোমাদেরকে দেব প্রভু। এই মণ্ডলীকে বৃদ্ধি করো, এই বছর আমাদের নতুন ঘর হতে পারুক প্রভু। কোথা থেকে হবে আমরা জানি না, কিন্তু রাজা দাউদ তোমার চরণে এসেছিল প্রভু আর বলেছিল যে আমি কি যাব প্রভু, তোমার কাছে চাই প্রভু। কোথা থেকে হবে তুমি যোগাবে প্রভু, আমাদের সেই কনফিডেন্স, সেই ভরসা তোমার উপর আছে প্রভু। তুমি বিল্ডিং করবে, তুমি যোগাবে প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করবে প্রভু। আর এই ভবন আমাদের মণ্ডলী, এই পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য প্রভু লাইট হাউস হবে প্রভু, আদর ঘর হবে প্রভু। যারা অন্ধকারে আছে, যারা কাঁদছে, যাদের কাছে উদ্ধার নেই, তারা তোমার ভবনে আসবে প্রভু আর জীবন পাবে প্রভু। কারণ তুমি বলেছো তুমি জীবন দিতে এসেছো, উপজয় দিতে এসেছো প্রভু। আমাদের মণ্ডলীকে তুমি আশীর্বাদ করো, প্রতিটা সার্ভিসকে তুমি আশীর্বাদ করো। সানডে স্কুল, লেডিস মিটিং, ইউথ সার্ভিস প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রতিটা সার্ভিস তুমি ভরিয়ে দাও প্রভু, নতুন নতুন লোকেদের দিয়ে প্রভু, নতুন নতুন বাচ্চাদের দিয়ে প্রভু, নতুন নতুন মহিলা দিয়ে, নতুন নতুন ইউথ দিয়ে প্রভু। প্রভু তুমি আশীর্বাদ করো, তোমার কাছে কাঁদি প্রভু, যেখানে ঘাটতি রয়েছে তুমি জুগিয়ে দাও প্রভু। প্রভু প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের স্যার প্রভু তোমার দাসের জন্য প্রভু, তার মধ্য থেকে আমরা যা শিক্ষা পেয়েছি প্রভু ওটা তুমি প্রভু, যে তাকে তুমি ভরেছো আর তার মধ্য থেকে আমরা প্রতিনিয়ত ভরে চলেছি প্রভু। তাই প্রার্থনা করি তুমি তাকে আরো ভরো প্রভু, আরো আশীর্বাদ করো প্রভু, আরো তোমার অভিষেক দাও প্রভু, যেন তার মধ্য থেকে আমরা অভিষেক পেতে পারি, আমরা আশীর্বাদ পেতে পারি, আমরাও শিখতে পারি প্রভু, আর আরো সেবা করতে পারি তোমার প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো স্যারকে প্রভু, তুমি তার জীবনকে জানো প্রভু, যে সে তোমাকে কতটা ভালোবাসে প্রভু, তোমার প্রতি কত প্যাশনেট প্রভু, তোমার জন্য সমস্ত কিছু করতে সে রাজি প্রভু। তুমি তাকে আশীর্বাদ করো প্রভু, তুমি তাকে তোমার উত্তম সমস্ত কিছু দিয়ে ভরো প্রভু। আশীর্বাদ করো, তার বোঝাকে নাও প্রভু, তার কষ্টকে নাও প্রভু, আর প্রভু তার প্রতিটা প্রার্থনাকে তুমি উত্তর দাও প্রভু। তার পরিবারকে আশীর্বাদ করো, ম্যাডামকে, আলাইশা, জেসনকে প্রভু, এবং প্রভু এই মণ্ডলীর প্রত্যেক বিশ্বাসী ভাই বোনকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, প্রত্যেকটা পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। এবং যে দান, যে দশমাংশ প্রভু এসেছে প্রভু, আমরা নিয়ে এসেছি প্রভু, তোমাকে উপহার দিয়েছি প্রভু, প্রতিটা উপহারে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রতিটা উপহার আশীর্বাদ, তোমার সেবা, তোমার রাজ্যের জন্য ব্যবহার হতে পারুক। আর যারা কষ্ট যন্ত্রণায় তোমাকে দিয়েছে প্রভু, যাদের কাছে ছিল না তাও তোমাকে দিয়েছে প্রভু, প্রার্থনা করি প্রভু তারা আগামী দিনে আরো যিশু তোমার নামে দিতে পারুক প্রভু, আরো বৃদ্ধি করো প্রত্যেকের ইনকামকে প্রভু, আমাদেরকে সেই অপরচুনিটি, সেই সুযোগ তুমি দাও প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ দিই সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু, তোমার কাছে ধন্যবাদের ভেট নিয়ে আসি প্রভু, সমস্ত কিছুর জন্য যা দিয়েছো, যা নিয়েছো, তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু। তোমার নাম ধন্য হোক প্রভু। সমস্ত মহিমা, সমস্ত গৌরব, সমস্ত প্রশংসা যিশু তোমাকে দিই প্রভু। এই প্রার্থনা যিশু তোমার মধুর নামে চাই, আমেন। पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।